I'm blown away, but I have a lot more questions than answers, possibly. 외국인들이 한국에 오면 꼭 들르는 곳이 있습니다. 한옥마을인데요. 아무리 유명한 에펠탑에 가더라도 기념사진 한 장 찍고 봤다는 기록을 남기면 끝이죠. 그런데 한옥마을은 도착하는 순간부터 행동이 달라집니다. 사람들은 카메라를 잠시 내리고 골목 안으로 더 들어갑니다. 그것도 모자라 한옥 카페에도 가는데요. 카페 마루에 올라 신발을 벗고 앉아 괜히 아무 말 없이 시간을 보냅니다. 왜일까요? 한옥은 단순히 오래된 집이 아니라 사람의 몸과 계절을 기준으로 설계된 공간이기 때문입니다. 문을 여는 순간 외국인들이 가장 먼저 느끼는 건 놀라울 정도의 조용함입니다. 도심 한가운데인데도 소리가 낮아지고 햇빛은 날카롭지 않고 부드럽게 들어옵니다. 이는 우연이 아닙니다. 한옥은 바람이 지나가는 길, 햇빛이 머무는 각도, 사람이 앉고 숨쉬는 높이까지 모두 계산된 구조이기 때문이죠. 여름엔 바람이 집을 통과하고 겨울엔 온돌이 바닥부터 몸을 천천히 데웁니다. 에어컨이나 보일러가 없던 시절에도 이미 자연과 협업하는 친환경 패시브 하우스를 완성해둔 셈이죠. 그래서 한옥에 앉아있으면 왜 이렇게 마음이 편해지지? 집이 나를 쉬게 하는 느낌은 처음이야 이렇게 말하곤 하죠. 한옥은 자신을 드러내지 않는 대신 사람을 낮추고 자연을 끌어당기는 힘이 있다는 점에서 전문가들조차 놀라움을 감추지 못하는데요. 구독자 170만 명을 보유한 에센셜 크래프트맨은 40년이 넘는 건축 현장 경험을 집약한 미국 장인기술의 아카이브이자 살아있는 교과서입니다. 이 채널은 집을 짓는 방법만을 보여주는 것이 아니라 목공과 주택 건축을 중심으로 대장장이 작업, 공구 사용법, 현장 안전, 생산성 나아가 서로 다른 전문 직종과 작업장이 어떻게 맞물려 하나의 건축을 완성하는지까지 깊이 있게 다루는데요. 얼마 전 한옥 건축 과정을 보고 놀라움을 전했습니다. 서구식 목조 건축과 주택 시공을 40년 이상 다뤄왔지만 그들의 건축 언어와 한옥의 구조 철학이 출발 전부터 완전히 달랐기 때문입니다. I guess that's an equivalent of a glue down of some kind? I don't know. Just don't know. Not afraid to staple it. Not many staples, though. 같은 집을 짓지만 접근 방식도 논리도 철학도 다른 한옥. 바로 그 지점에서 경외심으로 바라보기 시작하는데요. 전통 한옥의 지붕은 또 하나의 걸작입니다. 지붕은 오히려 집을 눌러주는 역할을 하며 이 무게 덕분에 기둥은 주춧돌이에서 미끄러지지 않고 집 전체는 하나의 덩어리처럼 안정됩니다. Okay, there's the roof tile. Remote operated. Closure strip up the gable, looks like. Yes? Wow. So that's familiar from living in the Southwest. I mean, clay tile, but that's a beautiful edge. Look at that detail. I don't understand this. Didn't break it. I'd like to see what kind of a fastener that actually is. Look at that. Just gravity. Fasten the edges and let gravity take care of the field, I guess. 이번 현장은 외형과 구조는 한옥의 원형을 따르되 재료 선택과 마감 방식은 철저히 현대적으로 재해석했습니다. 내벽은 황토에 시멘트를 혼합한 황토 몰타를 사용해 습도 조절과 구조 안정성을 동시에 확보했고 외벽은 황토, 석회, 시멘트를 배합해 미장한 뒤 소석회 마감으로 마무리했습니다. 하지만 이러한 방식은 재료를 잘 알고 있는 전문가의 시선으로 봐도 도저히 설명되지 않는 부분이 많은 것 같은데요. Look at that. Guy knows his business. Look at that. Look at that. Throw it onto his trowel. Look at that. Cutting a joint around the perimeter, troweling it down, interior. Man, I'd like to know what that is. Columix are essentially the same thing as what we got from our friends. Guy's got a strong left arm. Look at that. Lath and plaster, Korean style. Okay. A little bit of fiber in the middle. Cut it off. Scratch coat, essentially, I guess. Maybe that's a finished product. Beautiful. A little bit of a scaffold. Okay. 서구 목조 건축의 핵심은 고정, 결속, 규격화입니다. 기초의 구조체를 단단히 고정하고 벽체가 하중을 분산하며 못 폴트 금속 커넥터를 통해 구조적 안정성을 확보합니다. 반면 한옥은 기둥은 기초에 고정되지 않고 주춧돌 위에 올려져 있으며 벽은 하중을 거의 받지 않습니다. 못도 철물도 거의 보이지 않죠. 그럼에도 수백 년을 버텨왔다는 것에 충격을 받습니다. Top coat, dry, dry. Not getting any on the wood. Look at that. Ah, the white top coat.
over the scratch coat. I'm blown away, but I have a lot more questions than answers, possibly. I didn't see or wasn't able to focus my eyes and notice them dealing with mechanical, HVAC, or plumbing, or electrical. I assume that beautiful little house has all of those conveniences. Maybe there were penetrations in the slab. Maybe something was tucked into that joist system in that little second floor area. Maybe. Don't get it. I didn't see or notice, or I wasn't able to fasten my eyes on any hold downs. I didn't see what was holding that house to that slab besides gravity. And the whole bit about moving around those little blocks under the end of those posts with no separation between the end grain of the fur and the concrete with the moisture that accumulates and the degradation that can happen there. I don't get it. Now maybe there's something there. 한옥이 특별한 이유는 구조에서 확실히 드러납니다. 한옥은 땅에 박힌 집이 아니라 떠있는 집이죠. 서양식 주택처럼 기초에 기둥을 고정하고 벽으로 하중을 받는 방식이 아닙니다. 다진 땅 위에 주춧돌을 놓고 그 위에 기둥을 올려놓는 구조로 하중은 벽이 아니라 석가래와 보, 기둥이 온전히 받아냅니다. 그래서 한옥은 숨을 쉬고 땅에 습기를 흡수하지 않습니다. Were those rice hulls? Was that insulation some sort? It was very organic. So I salute that. They must have confidence in it over a long period of time because they put it in there with no hesitation. I'd like to know a lot more about that. Dazzled at how those beams fit, and I didn't see any indication of twisting. But man, those guys were artists with that hawk and trowel. And it looked like the same guy who was placing it on the wall was pulling it out of the bucket. I mean, small crews, highly skilled. The guys that were erecting the structure, I'm struck at how little sawing and sawdust. I didn't see any sawdust anywhere. I didn't see him staggering joints. I didn't see him worrying about it. I love that little metal decorative fur plate that went over the butt joint on the barge rafters. It was glorious. 평생을 건축 현장에서 살아온 전문가들에게도 한옥은 쉽게 설명되지 않는 집입니다. 왜 벽이 이렇게 가벼운가? 왜 열려 있어도 무너지지 않는가? 왜 비에 썩지 않는가? 이 질문들은 곧 사고방식 자체를 흔들기 시작하는데요. 하지만 이건 기술이 부족해서가 아니라 재료가 움직인다는 사실을 전제로 설계된 구조라는 것을 깨닫자 충격을 받습니다. 나무의 수축과 팽창, 계절의 변화, 수십 년의 시간을 전부 계산한 고도에 축적된 기술이기 때문이죠. 결국 전문가들이 한옥 앞에서 유독 많은 질문을 던지는 이유는 분명합니다. 한옥은 그들이 평생 쌓아온 건축상식의 반대편에서 출발했지만 같은 목표, 즉 오래 버티고 사람에게 편안한 집에 먼저 도달했기 때문입니다. 이렇게 한옥은 과거의 기술로 지어진 집이 아닙니다. 자연과 사람 그리고 시간을 동시에 고려한 하나의 완성된 건축 철학입니다. 해외에서 한옥은 보여주기 위한 집이 아니라 살아보면 이해되는 집이라며 극찬이 쏟아지는 가운데 최근 한 장의 사진이 국내에서 큰 화제가 되며 사회적으로 많은 관심을 받고 있습니다. 작은 책으로 자신의 몸보다 몇 배는 커 보이는 리어카를 힘겹게 끌고 있는 노인의 모습이 보입니다. 집 앞에는 폐지가 수북히 쌓여있고 집안 곳곳 고철덩어리들이 가득해 누울 곳조차 없으며 가장 중요한 화장실이 외부 공용 화장실로 사실상 일상생활을 하기엔 매우 열악한 환경입니다. 그런데 더욱 안타까운 사실은 이 노인이 한국 전쟁에 참전했던 용감한 청년이었다는 사실입니다. 심지어 노인은 펜 대신 무거운 총을 들고 목숨 바쳐 싸우며 후유증으로 인해 건강에 큰 타격을 입은 것으로 전해졌는데요. 또한 정전 이후 안정된 일자리를 찾기 어려웠던 그는 가족을 부양하기 위해 평생을 노력해왔고 노후 준비되지 않아 지금도 생계를 위해 폐지를 줍고 있는 상황인데요. 그럼에도 전쟁에 참여한 것을 후회하지 않으며 그의 집안 곳곳에는 참전유 공자의 상징인 태극기와 표창장이 자리 잡고 있습니다. 그런 그에게 어느 날 기적 같은 순간이 찾아옵니다. 이 소식을 들은 기업 인프레쉬가 그의 앞에 나타난 것인데요. 이들의 행보는 시작부터 남달랐습니다. 하루 내내 참전용사와 일상을 함께하며 폐지를 줍고 식사를 함께 나누며 그의 일상을 체험했고 마지막으로 그에게 가장 필요한 도우민 후원금을 전달했습니다. 뿐만 아니라 해당 지부의 참전용사들이 모여 식사를 할 수 있도록 정기적인 식비 지원까지 결정했습니다. 실제 인프레쉬는 전국 각지에서 극심한 생활고로 고통받는 참전용사들을 위해 주거 개선, 전자제품, 식비 지원을 이어오고 있으며 이미 필리핀, 에티오피아, 태국 등 해외 참전용사에게도 지원을 했습니다. 또한 올해 콜롬비아 참전용사 후원 계획까지 세우며 자신들이 목표한 전 세계 참전용사 지원에 한 발짝 다가서고 있습니다. 그리고 외신들은 이런 한국 기업의 모습에 감격해하며 수차례 기사를 보도하였고 해외 네티즌들 역시 한국에 이런 기업이 있다는 게 부럽다며 찬사를 보내고 있습니다. 하지만 더 놀라운 건 이 기업 뒤에 있는 한국인들의 행보입니다. 한국을 지켜낸 참전용사들의 현실태를 알게 된 여러 한국인들이 인프레쉬에게 후원 창구를 문의하기 시작한 것인데요. 바로 이 후원 굿즈를 통해서 말이죠.
해당 태극기 키링은 6.25 전쟁 당시 참전 용사들의 굳은 의지를 서명으로 새긴 경주학도병 서명문 태극기를 그대로 구현해 제작되었습니다. 41년을 넘게 각인 작업을 해온 장인과 만든 이 키링은 실제 빛에 따라 음각 양각이 뚜렷이 보일 정도로 서명 하나하나를 세세하게 구현했기에 놀라울 정도로 디테일한 모습을 보이고 있는데요. 실제 해당 키링의 수익금 일부가 참전 용사분들에게 후원되고 동참한 우리들의 이름으로 전달된다고 하여 저도 이 뜻깊은 행보에 동참하고자 5개의 키링을 구매했습니다. 동참한 이름들을 실제로 보니 더욱 큰 울림이 느껴지는 것 같습니다. 그리고 현재 국가대표 박하준, 이내지 선수를 비롯해 아이키 등 연예인들도 동참하고 있습니다. 많은 분들이 함께 해주시길 바라며 키링의 구매 링크는 고정 댓글에 남겨두겠습니다. 이 기업을 통해 작은 노력들이 모여 기적을 이루는 과정을 실감하게 됩니다. 인프레쉬의 미래활동에 큰 응원을 부탁드리며 국가를 위해 희생하신 참전용사분들께 깊은 감사의 마음을 전합니다. 감사합니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 앞으로도 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 콘텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 단골이슈였습니다.